والفتن ومن جميع الأمراض التي في الجنوب والبلاء والمصيبة، وأن الله يشفي مرضانا خصوصا أخينا نبيل على الأسباب إذا شافي يشفى إلى الشفاء لا شفاء كفاء أن يغادر سقما ولا علما يكافي وفي حمد مجيد ارفع عنا من تعب شديد وكنا من الحد والحديث والمرض الشديد والجيش العديد وعنا نور من نور العزة من عزك نصر من نسل وبهاء بهاء عطاء عطاء حراسة حراسة سعيدا تحميد جاهد الجلال والإكرام ومواجه الله نسألك أن تكفينا من شر كل ذي شر إنك عبد الله خالق الأكبر وأن الله يطول الأعمار بصحة وعافية استمنا بالحسن على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سبيل الفاتحة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفع صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا رب صل على محمد أسمى الغرايا جاها وأوسع يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا رب صل على محمد واصل فيها في الخير والنجاح يا رب صل على محمد وسدنا ربي خير محيا يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل مرجع يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل مرجع يا رب صل على محمد وعصح القلب والقلب يا رب صل على محمد وأسلم القلب وعبد وأنفع يا رب صل على محمد واغفر وعادي واصرف وارضاع يا رب صل على محمد واغفر معادي واصرف وارضاع يا رب صل على محمد أحل في حسك المولى يا رب صل على محمد نعوذ باسمك المهنا يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك يرفع يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك أنفع يا رب صل على محمد واجعل لنا بالجنان مجمع يا رب صل على محمد واجعل لنا بالجنان مجمعا يا رب صل على محمد وارفق بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بهديه المختار من دعانا إليه بالرزق وأجعلنا لبيك يا من زادنا وحلانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع حسنا وحبانا وعليك الأنهار من في شرك الأسماء فهم سبل النجاة لمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك سروا إلى رضوانا وكافين لهم بسرك ما على آل فوزة أن يجل أسيانا والله ما ذكر الحبيب لدي محب إلا وألحى والدا حجوانا المحبون الذين عليهم بدر النفوس مع نباتها لا يدفعون بذكر طه المصطفى إلا به سألوا وأتبرانا حتى يبل الأنواع تشفاه اللقاء ونجد تسأل ربها رضوانا المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفق وارحم الآلام صلى الله عليه إلى أوراقك المجتمع وانذر لكلك ينتهي بجانا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أنفعنا الله فقد جاءكم نور المصطفحات سبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره أعزم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تم قوله بل يقرأ به فرحانا صلى الله عليه ممسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنسانا صلى الله عليه واستغفرا عن غرق كتابة قلت نبيا قال على مقانا بين التراب وبين ماء فاستبق من غرفة الأمسى وكن يقظانا وانظر إلى أصحاب رب ذا الجسد يدخلون بين الحياء مصانا لا بتمتلك من الصحبتين إنسانا في غيرها
والنصر والتوفيق رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله هذا وقد نشر الإله نوته بالقطب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عازم بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول سابق ومشفع نهضت لا أتوانا حتى هنا ترفع وسلت توكل يسمع بقولك نجم فهرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا بلغت هباك الله منه حنانا ولسوف يؤتيك فترضى جل من مخت تغزر أن نطاه بالله كرذك واسم محمد كيما تمسيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد خروج أحمد عن عند من ما شاء حد طاقانا صلى الله عليه عملت به أمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه ولي المختار عبد الله بن عبد المطلب رعى البرهانا وكان يأكل نور طه وجهه وشرائل ابن المسلم ويانا صلى الله عليه وهو العسيم الكريم شحم بن عبد المناب بن قصي كان صلى الله عليه وليه يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عهد بذلك شانا صلى الله عليه رسول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا صلى الله عليه وهو كيف أعلم بربه إلا اسمعه لكان لأبي بوانا صلى الله عليه وإذا ما حملت به أمينة لم تسكو شيئا يعبد نسوانا صلى الله عليه وإذا أعطى لطفي من رب السماء أعصى العدا والحمى والعهدانا صلى الله عليه وعندما قد جاء ما علمت به أن مهيمنا شرف الأخوانا صلى الله عليه من في بطنها فاستبشر وزال محاض وأدرئت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقك وعدد نفسك زنة عرشك وعدد كلماتك وتجلت الأموال من كل جهاد والقوت بإسلام المصفى إلهانا صلى الله عليه وسلم وإلى بدر الأقرب شمس الهدى طهر حبيب والرحمن والمصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفى صليب القدر المرفع وملا نور النواهي برسول الله عما طول الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك وكسات أصنام الشرك وبنا الشرك تصدع ولنا وقت الهداية يا رسول الله وإيمان الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام هذه الرسالة يا رسول الله من به الآفات تجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
زين الوجود به الإله حبانا
في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب رضانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وارزق به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحافظين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عدوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Terakhir sampai di mana? 71. Yang berharaj. Itu sudah kita baca. Wazkur bin Mas'ud. Ya. Di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Na'ina ta'alum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ibadah wa istifadah wal hadd 'ala tabassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Pada pertemuan yang lalu kita membahas rintangan kedua bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah makhluk disebutkan
kata Imam Ghazali, alasannya kenapa manusia atau makhluk manusia dikategorikan termasuk ke dalam rintangan bagi seseorang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya annahum yushghilunaka an ibadatillahi azza wa jalla. Sebab manusia itu menyibukkan dirimu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketemu orang, maka lisan kamu, dia akan mengajak kamu berbicara, mencegah dirimu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar manusia mengajak kita berurusan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan akhirat kita kelak. Makanya manusia dikategorikan termasuk rintangan. Plus sabda Rasulullah SAW yang kita bahas di pertemuan yang lalu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aitumun nas marijat uduruhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakada syabbaka baina asabihi." Kata Rasulullah, "Ilzam baitak wa blik 'alaika lisanak wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir wa 'alaika bi amril khassah wa da' anka amral 'ammah." Kalau engkau melihat manusia itu sudah melanggar janjinya, meremehkan amanatnya, kemudian perkara yang terjadi di antara manusia itu Nabi mengumpamakan seperti ini, syabbaka baina asabihi, artinya bercampur yang hak dengan yang batil, sudah kabur antara yang hak dengan yang batil. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu mencapai kondisi itu, tinggallah kamu di rumahmu, tahan lisanmu. Saya katakan di pertemuan yang lalu, termasuk tahan lisan, tahan jari jemarimu komen di media sosial. Kemudian ambil hal-hal yang kamu ketahui itu sesuatu yang baik, tinggalkan hal-hal yang kamu ketahui itu mungkar, dan alaika bi amril khassah. Ini yang bicara siapa? Rasulullah. Alaika bi amril khassah, yaitu fokuslah kepada dirimu sendiri. Fokus kepada perbaikan dirimu sendiri. Alaika bi amril khassah. Perbaiki diri kamu sendiri. Wada' anka amral ammah, dan tinggalkan segala sesuatu yang dipeributkan oleh kebanyakan manusia. Manusia sekarang sedang ribut apa? Tinggalkan. Fokus sama urusan perbaikan diri kamu. Nah, ini isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mencapai zaman itu waktunya kita beruzlah, menjauhkan diri dari umat manusia, fokus pada perbaikan diri kita sendiri. Kemudian hadis berikutnya sudah kita baca juga. Wa dzukira fi khabarin akhar annahu alaihi salatu wassalam qala, di riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika ayyamal haraj." Ada tambahan. Kalau sudah sampai di zaman itu, itulah zaman huru hara. Ayyamul haraj. Gila wa ma ayyamul haraj. Apa itu? Hari-hari atau zaman huru hara itu, wahai Rasulullah, hina la ya'manur rajulu jalisahu, hari ketika seseorang tidak akan merasa aman duduk di sebelah teman duduknya. Jadi tidak percaya kepada teman duduknya sendiri. Kita punya teman duduk, maksudnya jalisahu, teman duduknya itu teman dia ketemu setiap hari, teman dia ngobrol setiap hari, teman yang dia temui setiap hari, dia itu tidak percaya sama teman itu. Berarti kan itu orang yang akrab tapi tidak bisa dipercaya. Menunjukkan di zaman itu mencari orang yang amanat susah, walaupun itu orang yang terdekat dengan diri kita sendiri. Kalau diajak makan bareng, baru oke. Diajak tawa-tawa bareng, ya. Tapi diajak menjaga amanat, tidak bisa. Nah, urusan itu lain. Nah, kalau kamu sampai di zaman itu, lakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya, wa dzakara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi khabarin akhar lil Harits ibn Amirah. Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan salah satu
riwayat kepada Harith bin Amirah annahu qala, dia berkata, in yudfa an umrik, kalau umurmu itu panjang, maksudnya ya, kalau umurmu itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasayati 'alaika zaman, maka akan datang kepadamu sebuah zaman. Kalau umurmu panjang, akan datang kepadamu sebuah zaman. Nah, zamannya itu sama saja, cuma ciri-ciri penduduknya yang beda. Bagaimana ciri-ciri zaman itu? Katsirul khutoba'u, banyak ahli penceramahnya. Yang pintar ngomong banyak, kata Rasulullah. Segudang kamu mau cari orang yang pintar ngomong, bawa dalil, bawa ini, banyak sekali. Di zaman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi qalilun ulama'uhu, sedikit orang yang alim. Orang yang pintar ceramah banyak, orang yang alim sedikit. Maksudnya yang alim di sini yang mengenali agama dengan pemahaman yang benar dan menempatkan di dalam hidup dengan penempatan yang benar, sedikit. Tapi yang pintar ceramah, pintar dalil banyak. Cuma yang alim, yang paham sedikit. Jadi sama seperti tukang obat. Orang kalau pintar ceramah itu sama seperti tukang obat. Cuma pintar iklan saja, tapi dia tidak memahami dengan benar. Tidak bisa menempatkan ilmunya juga dengan benar. Ini Rasul SAW mengatakan, kalau umur kamu panjang, kamu akan mendapati zaman banyak penceramahnya, sedikit orang yang alim. Katsirun su'aluhu, banyak pertanyaan dari mana-mana, dari kanan, dari kiri. Satu hari ada 300, 400, 500 pertanyaan. Pertanyaan banyak di mana-mana. Orang ini dalam kondisi kebingungan di masa ini. Banyak pertanyaan di mana-mana. Qalilun mu'tu, tapi yang menjawab pertanyaan itu sedikit. Tidak bisa dijawab. Orang pada kebingungan. Mau dijawab ini salah, mau dijawab ini juga salah. Sedikit yang bisa menjawab pertanyaan ini. Atau ada orang bisa menjawab tapi tidak bijak. Ada orang ilmunya baru 1 lembar sudah berani jawab. Maksudnya qalilun mu'tuhu, tidak ada yang bisa menjawab, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah itu dengan benar. Kalau orang yang pintar jawab banyak, pintar jawab. Tapi yang menjawab dengan benar, yang bisa menyelesaikan masalah itu sedikit. Orang zaman sekarang baru menguasai kitab 1, sudah bisa bilang haram, bid'ah, kafir, neraka. Karena baru 1 lembar. Kitabnya baru 1 lembar. Semua seperti orang yang sudah mufti sebenarnya. Padahal cuma modalnya bisa bahasa Arab, baca kitab kuning, selesai. Habis itu dia bisa berfatwa. Padahal berfatwa, menjelaskan hukum itu harus tahu secara lengkap, baru kita bisa menghukumi sesuatu. Zaman dulu, ulama zaman dulu, kalau ditanya 30 pertanyaan, jawabnya 3, lainnya wallahu a'lam bishawab. Nanti saya pelajari dulu. Nah, yang dijawab sama dia 3, 4, yang lainnya nanti dulu saya pelajari. Kenapa? Takut kalau jawab, salah jawab, tanggung jawab nanti. Kalau dia salah jawab, kalau dia itu untuk diri dia sendiri, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah dijawab untuk orang lain, ini orang nanti ke orang lagi, orang ini ke orang lagi, nyebar. Kalau jawabannya salah, nanti dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, zaman ini orang pintar jawab banyak. Seakan-akan dirinya ini mufti semuanya. Ya. Tapi jawabannya miring semuanya. Jawabannya kebanyakan menyesatkan. Loh, saya jawab benar, itu benar menurut penglihatan kamu. Benar menurut kesimpulan kamu.
Tapi apakah jawaban kamu itu benar-benar itu yang dimaksud? Kata Rasulullah SAW, qalil mu'tu, sedikit yang bisa menyelesaikan pertanyaan. Kemudian al-hawa fihi qaidul ilmi. Di masa itu hawa nafsu syahwat justru menjadi penuntut ilmu. Pemimpinnya ilmu itu adalah hawa nafsu. Bayangkan orang yang punya ilmu dikuasai oleh nafsu. Kira-kira ilmunya digunakan untuk apa? Ya untuk memuaskan hawa nafsunya. Harusnya al-ilmu qaidun, ilmu yang menjadi pemimpin, ilmu yang mengarahkan hawa nafsu. Tapi ini kebalikannya, kuda mengarahkan tuannya, bukan tuan mengarahkan kuda. Jadi tuannya ini punya kuda tapi tidak punya pelan. Sudah mau kemana aja kudanya dia ngikut. Harusnya tuannya yang di atas itu punya pelana mengarahkan kudanya ke kanan ke kiri, jalan berhenti. Tapi di masa itu kata Rasulullah SAW, al-hawa qaidul ilmi. Hawa nafsu yang jadi pemimpinnya ilmu. Sehingga Al-Quran juga dia tafsirkan menurut hawa nafsu. Hadis dia tafsirkan menurut hawa nafsu. Supaya yang saya mau ini betul-betul diyakini orang. Bukan cari kebenaran, tapi cari menang. Padahal mau dekat ke Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan cari benar-benaran dalil. Orang mau dekat kepada Allah itu bukan menang-menangan dalil, bukan menang-menangan dalil. Orang mau dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mencari kebenaran, petunjuk. Kadang-kadang kalau kita lihat debat, wah ini menang dia berhasil mematahkan dalilnya. Yang menang itu belum tentu betul. Yang menang belum tentu betul. Kadang-kadang yang menang itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fitnah untuk zaman, ujian bagi orang-orang di kanan kirinya dan ujian bagi orang yang berdebat juga. Jadi kita kalau bisa berdebat, kalau mau berdebat, jangan cari menang, tapi cari benar, cari penyelesaian yang benar. Jangan kalau mau berdebat sudah merasa ini ngawur, ini salah, saya ini benar. Itu namanya bukan debat yang benar, bukan dialog. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah ketika berdebat, maksudnya debat di sini bukan debat kusir, tapi debat dialog. Imam Syafi'i ketika berdebat dia menang. Imam Syafi'i cerdasnya luar biasa, menang di debat. Kemudian dipuji oleh orang sebelahnya. Kata Imam Syafi'i, demi Allah, aku tidak pernah berdebat dengan seseorang kecuali aku selalu berdoa kepada Allah agar kebenaran dimunculkan dari lisan lawan debat, bukan dari lisan. Mengapa? Sebab kalau kebenaran itu muncul dari lisan lawannya, Imam Syafi'i merasa bebas, tidak ada tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau yang saya debatkan menang ini betul-betul yang dimaui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak, Imam Syafi'i. Nah kalau zaman sekarang di media sosial debat dari pagi sampai malam. Sholatnya jadi tidak khusyuk, ngajinya tidak khusyuk, panas terus dari alisnya nyambung. Kalau kalah dalil, marah. Kalau sudah marah itu berarti al-hawa qaidun lil ilmi, bukan nyari kebenaran, itu nyari menang. Kalau sudah nyari menang, itu berarti sudah tidak ada baiknya. Di dalam ilmunya itu terdapat syahwat. Wa mata dzalika. Nah ini sekarang ditanya, kapan itu akan terjadi ya Rasulullah? Kapan terjadi? Penceramah itu lebih banyak daripada orang alim. Orang yang tanya lebih banyak daripada yang jawab. Ilmu dipimpin oleh hawa nafsu itu kapan terjadi ya Rasulullah? Nabi tidak pernah menyebutkan
tanggal sekian-sekian, tahun sekian. Jadi kalau ada orang sekarang bilang tahun sekian-sekian nanti jadi lebih hebat dari Nabi ya. Nabi saja tidak pernah menyebutkan tahun berapa, 4 tahun lagi, tidak pernah disebutkan. Kalau ada orang zaman saya bilang nanti 10 tahun lagi, dia lebih top dari Rasulullah, dia lebih hebat. Nabi tidak pernah menyebut 10 tahun lagi, 3 tahun lagi. Menunjukkan apa? Itu semua perkara yang menentukan adalah Allah SWT. Nabi cuma bisa memberi ciri-cirinya. Padahal Nabi tahu nggak berapa tahun lagi? Tahu. Tapi Nabi tidak menyebutkan. Nabi tahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi tidak menyebutkan beradab kepada Allah. Nabi hanya menyebutkan ciri-cirinya. Kapan itu terjadi? Bila umitatis salat, ketika sholat itu mati. Ketika sholat ini telah mati. Penafsirannya bisa macam-macam ya. Umitatis salat itu mati, banyak orang tidak sholat. Atau banyak orang sholat tapi tidak sholat. Banyak orang tidak sholat, itu jelas. Banyak orang waktunya sholat keluyuran kemana-mana sampai waktunya habis. Nah kalau sudah banyak orang tidak sholat, hati-hati. Ini zaman yang berbahaya. Atau ada orang sholat tapi tetap tidak sholat, sholatnya tidak pakai tumakninah, ngebut sholatnya. Ya. Kalau ngobrol tumakninah, gosip tumakninah, sholat ngebut. Tidak ada nikmatnya sholat. Sholat ingin lepas dari tanggung jawab. Sholat hanya raganya saja, jiwanya melayang kemana-mana. Ini tadi sholat. Kalau ada yang menafsirkan ini tadi sholat, artinya sholat itu mati. Banyak orang tidak sholat. Banyak orang tidak mengerjakan sholat. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, wahubilatir rusyad atau risyad. Riba diterima dengan hati yang senang. Jadi orang melakukan praktek riba itu sudah tidak dianggap dosa. Biasa. Ngasih bunga itu biasa. Pinjam dengan bunga biasa dia. Orang kalau berbuat dosa harusnya sumpah saja. Harusnya dia gugah hatinya, bingung. Ya Allah, bagaimana kondisi saya? Ini berbuat dosa, diterima sudah dosanya. Praktek riba itu sudah jadi hal yang biasa. Nah ini ciri-ciri ini yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal di ayat disebutkan orang yang melakukan praktek riba itu mengadakan peperangan dengan Allah dan Rasul. Allah dan Rasulnya memerangi orang yang melakukan praktek riba. Bagaimana orang perang sama Allah kok tenang? Ini berarti sudah menunjukkan agama ini sudah tidak ada di dalam hatinya. Keyakinan kepada Allah lenyap di dalam hatinya. Bagaimana orang mau tentram hidupnya kalau dia perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam ayat yang lain, yamhaqullahu riba. Allah akan membinasakan harta riba. Bagaimana kita bisa jadi kaya kalau Allah ingin membinasakan harta riba? Jangan pernah sekali-sekali makan harta riba, melakukan praktek riba. Siapa yang terkena dampaknya? Kata Rasulullah SAW, yang menghutangi dengan riba kena, yang minjam dengan riba kena hukumnya, yang nyatet kena, yang nyatet saja itu ikut kena, yang jadi saksi juga kena dosanya riba. Hati-hati dengan praktek riba. Wa yuba'ud dinu bi'aradin yasirin minad dunya. Ciri-ciri berikutnya lagi, agama itu dijual dengan benda duniawi yang sangat murah. Bisa dibeli, ayat Quran bisa dibeli. Kamu mau fatwa apa? Tinggal tanda tangan, uang sekian, keluar fatwanya. Nah,
diri. Satu orang ustaz diberi hadiah oleh seseorang, ustaz saya ini kira-kira berbuat seperti ini boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Karena baru dapat hadiah, hukumnya bisa berubah. Hukum itu bisa berubah karena hadiah, karena uang. Kalau saya bahas seperti ini, jangan berkelana pikirannya, oh itu maksudnya Ustaz Fulan, oh itu maksudnya Fulan. Ini pengajian ini untuk diri kita masing-masing, bukan untuk orang lain. Nah, orang kalau mau meningkat kedudukannya di sisi Allah, setiap ada kritikan di kitab ini dari Imam Ghazali, tujukan ke diri kita, bukan untuk orang lain. Kalau untuk menunjukkan orang lain, berarti kita merasa diri kita suci. Oh saya sudah bebas dari itu. Padahal kamu ini banyak sekali cinta kamu terhadap dunia ini. Kalau kamu jadi ustaz itu, mungkin kamu lebih parah lagi. Kalau kamu jadi ulama itu, kamu mungkin lebih parah lagi. Makanya alaika bi'amil khasar. Ini kita baca buku ini termasuk penjalanan perintah Nabi, fokus kepada kekurangan diri kita sendiri, jangan fokus pada kekurangan orang lain. Kemudian fan naja waihaka tamman naja, kata Rasulullah. Kalau engkau sudah mencapai zaman itu, fan naja, naja ai naja, selamat, cari keselamatan. Waihak, cari keselamatan. Waihak itu bisa berarti sesuatu, orang mengucapkan waihak itu bisa berarti karena kasihan. Kasihan, waihak, jadi kalau diartikan celaka kamu itu tidak pas. Karena Nabi tidak mungkin mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Waihak, celaka kamu. Tidak. Tapi yang dimaksud waihak di sini, oh kasihan. Nah, kasihan kamu, oh gitu ya. Najah, cari keselamatan. Cari keselamatan kata Rasul. Kalau kamu mencapai zaman itu, cari keselamatan. Selamatnya bagaimana? Ya tadi seperti yang disebutkan di dalam riwayat. Qultu, aku berkata. Kalau ada kata qultu di dalam kitab, berarti yang mengucap itu penulis. Penulis ini berkesimpulan. Qultu, aku berkata, atau menurutku, wa jami'u ma dzukira fi hadhil akhbar, segala yang disebut di dalam hadis di atas, tarahu bi'ainika fi zamanika wa ahli, kamu telah melihatnya, kamu sedang melihatnya dengan kedua matamu di zamanmu, begitu juga penduduk zaman itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Fanzur li nafsik, maka lihatlah, perhatikan dirimu, kamu ini sudah menjalankan perintahnya Nabi atau belum? Sebab Nabi mengatakan kalau kamu sampai di zaman itu, lakukan, tinggal di rumah, jaga lisan, kemudian tadi fokus kepada perbaikan diri, tinggalkan apa yang diributkan kebanyakan orang. Fanzur li nafsik, kata Imam Ghazali. Kamu sudah lakukan atau belum itu? Kata Imam Ghazali, semua yang disebut Nabi itu kamu lihat ada dengan kedua matamu sendiri di zamanmu. Ini yang bicara Imam Ghazali berapa ratus tahun lalu. Kabar itu lebih pasti di zaman kita. Di zaman Imam Ghazali yang masih bersih menurut kita, itu Imam Ghazali sudah mengatakan apa yang disampaikan Rasul itu ada di zaman ini, kamu lihat dengan kedua matamu. Padahal masih ada Imam Ghazali, masih ada ulama-ulama besar di masa itu. Nah, bagaimana kalau Imam Ghazali nulisnya Minhajul Abidin di zaman kita? Mungkin dikunci semua kita di kamar sama Imam Ghazali. Ayo cepat masuk kamar, tinggalkan orang. Apalagi di zaman kita. Di zaman kita sekarang ini. Zaman ini sudah campur aduk antara hak dan batil. Tidak jelas lagi. Kok berani-beraninya kita berkesimpulan A, B, C, D. Tinggalkan, jangan urusan yang diurus orang banyak. Fokus pada perbaikan diri kamu. Fokus kan. Sudah tidak usah komen-komen, tidak usah status, tidak usah apa. Kalau menulis status yang membawa perbaikan. Tidak usah urusan politik, tidak urusan A, urusan B, urusan C yang tidak jelas. Abu-abu semuanya.
yang betul siapa, yang salah siapa, kita tidak tahu. Tidak usah. Kita mau nyalah-nyalah, tidak ada yang salah. Itu biar urusan mereka sendiri dengan Allah SWT. Urusan ini loh. Bentar lagi kita mau mati, ngadep Israel, ngadep malaikat, Rokib dan Atid, dan yang paling menggetarkan adalah menghadap kepada Allah SWT. Sudah siap atau belum? Ini urusan ini. Amril khassa. Urusi diri kita sendiri. Thumma inna salafas salihah, kemudian salafus salih ridwanullah alaihim, semoga Allah meridhai mereka semua, ajma'u ala tahdhir min zamanihim wa ahlihi. Mereka ini sepakat untuk tahdir, memberikan peringatan dari zaman mereka semua dan penduduknya, wa atharu al-uzlah, dan mereka condong kepada uzlah, untuk melakukan uzlah, wa amaru bidzalika, memerintahkan penduduk di zaman mereka untuk beruzlah, wa tawasau bihi, dan saling mewasiatkan yang satu dengan yang lain agar beruzlah. Wala syak, dan kita tidak ragu, kata Imam Ghazali, kanu absar wa ansar, mereka itu lebih paham tentang zaman, wa ansar, lebih tulus, tidak punya kepentingan apa-apa. Jadi kalau ada orang di zaman ini kemudian mengkritik, betul kan enggak? Maksudnya apa orang pada uzlah? Kamu sama mereka, sama ulama-ulama itu, mana yang lebih paham terhadap zaman? Mana yang lebih paham? Mereka lebih paham. Nabi Muhammad lebih paham terhadap zamanku daripada dirimu sendiri. Jadi tidak usah buat alasan, kata Imam Ghazali. Mereka itu lebih paham dan lebih tulus, tidak punya kepentingan apa-apa, lebih pas nasihatnya, lebih tulus. Wa anna zaman lam yasir ba'dahum khairan mimma kan, dan zaman ini setelah kematian mereka tidak berubah menjadi lebih baik. Kalau mereka di zaman itu menganjurkan uzlah, zaman setelah kematian mereka tidak berubah menjadi baik, bal asyar wa amar. Bahkan zaman setelah kematian mereka itu lebih buruk dan lebih kacau, lebih dahsyat lagi, lebih kacau lagi. Wa huwa ma dzukira an Yusuf ibn Asbad, seperti yang disebutkan oleh Yusuf ibn Asbad. Yusuf bin Asbad ini salah satu muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Annahu qala, dia berkata, sami'tu Ats-Tsauri yaqul, aku dengar Imam Sufyan Ats-Tsauri itu muhaddits, wali, orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar dari Sufyan Ats-Tsauri. Aku pernah dengar dari Sufyan Ats-Tsauri, yaqul, Sufyan itu berkata, wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, laqad halatil uzlatu fi hadzal zaman. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, telah tiba masanya orang beruzlah di zaman. Ada Sufyan Ats-Tsauri itu hidup ratusan tahun yang lalu. Telah tiba masanya beruzlah di muka bumi. Kata Imam Ghazali, qultu ana, itu tadi yang ngomong Sufyan Ats-Tsauri. Sekarang aku juga berpendapat, kata Imam Ghazali, dia hujjatul Islam, dia pantas juga berpendapat. Qultu ana, sekarang aku yang berbicara, kata Imam Ghazali, walakin halat fi zamanihi, jika uzlah itu dikatakan telah datang waktunya di zaman Sufyan Ats-Tsauri, fa fi zamanina hadza wajabat wa futuridat, maka di zaman kita ini uzlah itu hukumnya wajib dan fardu. Yang bicara siapa?
Kalau Imam Ghazali di zamannya mengatakan wajib dan fardu, kita mau bilang apa di zaman kita sekarang? Padahal zamannya Imam Ghazali masih banyak orang-orang yang jernih. 1000 tahun yang lalu, 1 abad yang lalu Imam Ghazali mengatakan. Kita mau bicara apa sekarang di zaman kita? Nah, ini pasti akan timbul banyak pertanyaan karena yang di sini rata-rata semua kerja. Saat ini kalau betul-betul mau dilakukan, pasar tutup semua nanti besok. Nah, makanya sekali lagi saya ulang, jangan berhenti di sini pengajiannya. Karena ini kan waktunya kita cuma setengah jam. Dan bisa kita mau habiskan sampai habis tidur semua nanti. Walaupun kita nikmat membaca ini, rasa-rasanya tidak akan berhenti, tapi sedikit-sedikit itu lebih nikmat daripada dibacakan nanti kemelkaran gitu ya. Kenyangan sampai depan tidak datang lagi. Jadi lebih baik penasaran daripada bosan. Kita lanjutkan nanti apa yang harus kita lakukan. Ini masih Imam Ghazali ini masih menjelaskan ini loh. Uzlah ini jangan kamu remehkan. Uzlah ini perbuatan wajib. Nah, caranya bagaimana kita uzlah? Terus apa yang harus saya lakukan kalau saya ini kerja? Saya punya anak, saya punya istri, apa saya tinggal semua kita ke gunung bareng-bareng. Sampai gunung jadi barengan lagi. Bareng-bareng ke gunung. Jadi nggak uzlah, sampai gunung jadi barengan lagi. Nah, terus bagaimana Pak? Mencari sana, mencari sini di gunung-gunung gitu. Nah, nanti akan kita pelajari maksud dari Imam Ghazali. Yang paling penting supaya tidak salah paham, saya hanya ingin menjelaskan kalau kita dapat teman baru jangan kesenangan. Saya punya teman banyak, saya punya teman, itu bukan kelebihan. Jangan nyari teman, tidak usah nyari teman. Tapi kalau dapat teman, jaga hati. Itu yang harus kita prinsip bergaul itu seperti itu. Tidak usah cari kenalan banyak-banyak. Tapi kalau kita sudah terlanjur kenal dengan seseorang, penuhi hak-haknya, jangan sampai kita sakit. Terutama pastinya orang yang ada di rumah kita, di rumah kita sendiri. Bayangkan, ini teman saya ada banyak. Yang di rumah kamu itu kamu sakiti siapa? Itu nomor 1. Ibu kamu, bapak kamu, itu harusnya kamu uzlah dari dia. Kalau ketemu terus dosa terus kamu. Hubung bil walidain. Ada orang menjauh dari ibunya bukan karena dia benci, tapi karena dia takut tidak bisa memenuhi hak-hak ibunya. Jadi dia pindah rumah itu minta tolong sama ibu, tolong bu, saya lebih baik jauh. Kenapa? Kalau saya dekat nanti saya banyak dosanya. Takut dia. Loh, kan harusnya berbakti kepada ibu itu nomor 1. Betul. Kalau kamu bisa dekat berbakti dengan dia, pahalanya langsung dapat ridhonya Allah SWT. Tapi kalau kamu dekat kurang ajar, itu makanya Rasulullah bilang apa? Waliyuka baba, kata Rasulullah. Ayahmu atau orang tuamu itu 2 pintu. Babun ilal jannah wa babun ilal nar. Pintu menuju surga atau pintu menuju neraka. Ya. Makanya Imam Ali Zainal Abidin itu sama ibunya luar biasa. Sampai kalau makan satu meja sama ibunya, Imam Ali Zainal Abidin itu dia tidak berani makan, nunggu ibunya dulu makan. Padahal sudah satu meja teman ibunya dia. Kata ibunya, kamu ini duduk satu meja dengan saya ini, saya ajak makan bareng, kok malah saya ditonton. Kamu tidak makan, tidak ambil apa-apa. Kata Imam Ali Zainal Abidin, Bu, saya minta maaf, saya takut. Takut apa? Saya takut saya ini kalau makan bareng dengan ibu, saya ambil makanan yang mata ibu sudah melihat makanan itu tapi belum ambil. Sudah saya ambil dulu. Saya takut mengambil makanan yang ibu inginkan. Dan zaman sekarang ibunya dikasih sisa. Dikasih sisa makan. Tinggal makan sudah dihadirkan, wah salah sendiri lah makan. Ibunya terus dikasih sisa.
nggak sabar. Zaman dulu orang tua baru bergerak sedikit, anaknya sudah apa yang harus saya lakukan? Bantu orang tuanya. Makanya saya katakan zaman ini durhaka sama orang tua itu terbagi jadi dua. Ada yang aktif, ada yang pasif. Ada durhaka aktif, ada durhaka pasif. Durhaka aktif itu, durhaka aktif itu kurang ajar sama orang tua. Orang tuanya dibentak, orang tuanya dimaki, itu durhaka aktif. Dosanya besar. Orang tuanya dia pandang bodoh, dia pandang tidak tahu apa-apa. Inginkan orang tua malah dia merasa dirinya lebih pintar. Orang tua saya memang tidak paham agama, walaupun tidak paham agama. Jangan kamu merasa pintar dari orang tua. Dulu yang ngajari kamu jalan apa? Yang mengeluarkan kamu dari perut kesakitannya apa? Yang memberi nama kamu siapa? Yang mengidam-idamkan munculnya kamu di dunia ini siapa? Jangan merasa pintar dengan orang tua, walaupun orang tua kamu tidak paham agama. Walaupun kafir. Allah mengatakan walaupun kafir wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua saya musyrik bagaimana? Bergaulah dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Ini Allah berbicara di Al-Quran. Bagaimana orang tua muslim kok ini yang kafir saja kita suruh bergaul dengan pergaulan yang baik. Ini yang aktif, ada yang pasif. Nah, kita ini harus mentas dari durhaka aktif nomor 1. Yang kedua dari durhaka pasif. Durhaka pasif itu apa? Ayahnya ngangkat bareng. Sudah tua nih, ngangkat bareng, campur. Anaknya juga bapak. Tidak kurang ajar dia, bentak juga enggak, tapi membiarkan ayahnya kecapean. Ibunya masak, dia nonton televisi. Anak perempuan ini ya. Anak perempuan, ibunya masak, sudah besar-besar loh ya. Ibunya masak, jemur pakaian, cuci pakaian, dia nonton acara televisi yang tidak ada manfaatnya lagi. Masih mending kalau ibunya bilang kamu belajar nggak? Belajar, fokus pada pelajaran. Saya yang masak buat kamu. Nah, ini masih tidak ada masalah. Ini ibunya masak, jemur pakaian, cuci pakaian, anaknya nonton acara yang tidak ada manfaatnya. Bahkan kadang-kadang bawa FIFA. Tapi dia nggak bentak-bentak. Kalau ibunya keluar dia senyum, cuma bantu. Ini namanya durhaka pasif. Durhaka pasif itu lebih banyak daripada aktif zaman. Jadi zaman ini anak tidak membentak orang tua itu sudah dianggap birrul walidain. Masya Allah anak saya ini baik. Kenapa? Tidak pernah merepoti. Padahal yang dimaksud birrul walidain itu bukan tidak pernah merepoti. Bir itu artinya berbuat baik. Berbuat baik. Kalau kita belum baik kepada orang tua kita, baik itu bagaimana? Bantu, mendoakan, dipanggil datang. Kalau orang tuanya perlu makan, kita yang perhatikan. Itu namanya bir. Bukan saya, alhamdulillah Ustaz, saya sudah tidak merepoti orang tua. Tidak merepoti itu belum tentu birrul. Bayangin sahabat itu gendong ibunya tawaf haji ini digendong terus ibunya. Datang ke Rasulullah yang mandi ibunya dimandiin sudah tua dan siapa apa ibunya. Buang hajat dia yang bawa ibunya ini, dia yang membersihkan kotoran. Dia datang ke Rasulullah kemudian mengatakan ya Rasulullah saya sudah lakukan kepada ibu saya semua yang ibu saya lakukan kepada saya waktu masih kecil. Gendong sudah, menyuapi dia sudah, buang hajat kotorannya saya yang membersihkan sudah, semua sudah saya lakukan. Kata dia, sudahkah saya membalas jasa orang tua saya? Dan sudah sama-sama nih, pas sudah saya balas atau belum? Kata Rasulullah SAW, setitik darah zafrah, kata Rasulullah, setitik darah yang keluar dari ibu saat melahirkan kamu, setitik darahnya saja belum kamu balas. Karena ibumu waktu melahirkan kamu
belum kamu balas, tapi kamu sudah termasuk anak yang berbakti. Balas tidak mungkin. Ada satu orang lagi datang ke Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, Khalifah, saya sudah rawat ibu saya ini sakit. Saya sudah balas atau belum? Kata Sayyidina Umar, bagaimana kamu balas? Tidak bisa kamu balas. Loh, apa alasannya? Simpel katanya, jawabnya Sayyidina Umar. Dulu ibu kamu waktu membersihkan kotoran kamu, gendong kamu, nyuapi kamu, dia melakukan semua itu dengan bahagia. Ibu itu anaknya buang hajat di badannya, oh ya Allah, buang hajat, bahagia ya. Marah-marahnya pun marah cinta, marah senang gitu ya. Marah senang. Waktu nyuapi anaknya tidak mau rewel dia marahnya pun tetap cinta, gemes gitu mana. Tapi kamu berbuat seperti itu kepada ibumu, nunggu sampai kapan? Ini sampai kapan nantinya? Berapa tahun lagi saya harus seperti ini? Jadi kamu itu bahasa Jawanya berbuat bajik kepada ibumu dengan ngempet, nahan istiqomah nih, kamu paksa nih kamu. Tapi kalau ibu kamu berbuat seperti itu tidak pakai nahan, cinta dia. Terus bagaimana ini bisa dibandingkan? Yang satu nahan, yang satu cinta. Ini bisa dibandingkan? Jauh. Nah ini terutama ini terhadap orang-orang yang ada di rumah kita. Zaman sekarang ini kadang-kadang orang bisa berbuat baik dengan orang yang jauh, tapi dengan orang yang di rumahnya sendiri dia tidak bisa baik. Dengan istrinya tidak bisa baik, dengan anak-anaknya tidak bisa baik, dengan ibu bapaknya sendiri tidak bisa baik. Nomor satu yang didekati, kerabat dekat. Ini nanti pertanyaan di akhirat nomor satu ya tentang ini. Kalau kita tahu, kalau kita bisa jauh dari dia, kalau jauh mencari selamat, bukan mau memutuskan silaturahmi, tidak ada masalah. Itu yang dianjurkan. Kalau saya dekat pasti nanti crash. Makanya ada istilah zurriban tazid tobat. Kunjungi jarang-jarang. Cinta kamu nanti dengan dia akan bertambah, cintanya dia akan bertambah. Orang kalau berkunjung itu jarang-jarang, jangan ketemu terus, jadi ketemu mesti balik kelasnya. Nah, apalagi terhadap mertua, orang tua, itu ada waktu-waktunya mengunjungi. Tinggal serumah dengan mertua, dengan orang tua. Nah, itu apa namanya lebih berat lagi karena hak-hak yang harus kita penuhi. Kalau kita berhasil memenuhi itu, ya hebat. Tapi tanggung lebih besar, molor. Harusnya 9. Nah, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempererat tali silaturahmi kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak para sahabat, keluarga Rasulullah SAW, hak para ulama, para auliya, dan menjaga hak keluarga kita, menjaga hak pasangan hidup kita, menjaga hak anak-anak kita, menjaga hak saudara-saudara kita, menjaga hak sahabat-sahabat kita, dan dijadikan perkumpulan kita dengan seluruh makhluk Allah yang pernah kita jumpai di dunia ini menjadi perkumpulan yang mendatangkan manfaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbana ta'arafna إيانا نتركنا وأننا أسرفنا على ما أسرفنا فتب علينا توبة نغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل
مغفرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعظى بكل سور بالمصطفى رسولي أعظى بكل سور بالمصطفى رسولي أعظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه لدى التخصيص والحمد لله في الأرض والثناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.